এদিকে কৃষ্ণের বাল্য বন্ধু গুরুগৃহে যখন অধ্যয়ন করছিলেন, সেই বাল্য বন্ধুর নাম হলো সুদামা বিপ্র। বড় দরিদ্র, অত্যন্ত দরিদ্র। স্ত্রী বলছে, কি গো, শুনেছি নাকি কৃষ্ণ তোমার বন্ধু, তিনি নাকি দ্বারকার রাজা। যার বন্ধু দ্বারকার রাজা, তার এত দুঃখ কেন? যাও না, বন্ধুর কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনো না, তাহলে তার আমাদের অভাব থাকে না। সুদামা বলছে, সত্য কথা বলেছ। সুদামা সে কিন্তু কিছু চাইবে না, যে এই ছলনায় যদি একটু ঘরের বাইরে হতে পারি, সখা কৃষ্ণের একটু দর্শন হয়। তাই সুদামা আসবে, আর সুদামার স্ত্রী বলছে, দাঁড়াও দেখি কি আছে ঘরে। ঘরে রয়েছে কতগুলো খুদ, চালের খুদ। তাই নিয়ে একটু নাড়ু বানিয়ে দিলেন। আর সুদামা সেই নাড়ু বেঁধে অঞ্চলে নিয়ে শত ছিঁড়া বসন, বিমলিন বসন তাতে অঞ্চলে বেঁধে আসছে। দ্বারকায় প্রবেশ করবেন, দ্বারপাল যেতে দেবে না। সুদামা কাঁদছে। সুদামা বলছে, দাঁড়ি, একটিবার আমায় রাজপুরীতে প্রবেশের অধিকার দাও না। কেন? কোথায় যাবে? আমি বন্ধুর কাছে যাব। বন্ধু? কে তোমার বন্ধু? রাজাধিরাজ, যিনি রাজ সিংহাসনে বসেছেন কৃষ্ণ, আমি সেই বন্ধুর কাছে যাব। যখনই বলছেন বন্ধুর কাছে যাব, কৃষ্ণ নাকি দ্বারকার রাজা, সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে বলছে, কোথাকার কাঙাল, কোথাকার ভিখারি, সে এসছে আমাদের রাজাধিরাজ। সুদামা চলে এসো। अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, केदार पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब गया है। भटक पे ना जाने कहाँ से, भटक पे ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे द्वार के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा
से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया। न सर पे खे पगड़ी न तन पे खे जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम के सुदामा गो, बता दे कन्हैया को नाम के सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कह दो कन्हैया से नाम हो सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सर पे के पगड़ी, ये न सर पे के पगड़ी न तन पे के जामा, बता दो कन्हैया को नाम के सुदामा। ना तन पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। कह दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मखन से जा करके कहे दो के मिलने सखावत नसीब आ गया है। एक बार मखन से जा करके कहे दो के मिलन सखावत नसीब आ गया है, के मिलन सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया। सुनते थे दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा का मोहन। सुन के दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा से सुदामा का मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा का मोहन। सुनते हैं दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा का मोहन। सुन के दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुंवर रुक्मिणी को बहुत भी अग्नि को बहुत भी अचंभा,
ये मेहन मन को नसीबा गया है कोई साया दीबा गया है द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है इधर पे सुदामा गरीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरना सुओ से श्याम ने धुलाए चरण में आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर से मोहन सुदामा बैठाए चरण में आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण में आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर पे मोहन सुदामा बैठाए चरण में आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण में आंसुओं से श्याम ने धुलाए ना घबरायो प्यारे जरा तुम सुदामा ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे गरीब आ गया है खुशी का समा तेरे गरीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल कृष्णों के दर पे विश्वास मघे आया हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम यही मुँह कर विश्वास करके आया हूँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है দাড়ি কিছুতেই যেতে দেবে না। সুদামা দাড়িকে অনুনয় বিনয় করে বলছে, দাড়ি আরে দাঁড় পালো কানাইহাকে কহ দো তোমার বন্ধু এসেছে। এইভাবে যদি কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য কোন ভক্ত যদি কাঁদে যেতে বাধা প্রাপ্ত হয়ে, আর কি গোবিন্দ থাকতে পারে? হরি বল হরি বল। আর গোবিন্দ থাকতে পারে না। গোবিন্দ সব সইতে পারে, শুধু পারে না
ভক্তের প্রেম আরতি নয়নের জল সইতে পারে না। রাজ সিংহাসনে ছিলেন, রাজকার্যে ছিলেন, সব ভুল হয়ে গেল। আকুল প্রাণে কৃষ্ণ ছুটে আসছেন, সুদামা সুদামা সুদামা, সখা সুদামা। প্রাণের সখা সুদামা, প্রাণের সখা সুদামা। কৃষ্ণ ছুটে এসে সুদামাকে জড়িয়ে ধরলেন, পায়ে পাদুকা নেই, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ভাই কানাইকে দেখবে। জীবন কানাই কখন গুরুকে কবে দেখা হয়েছে, আর দেখা হয়নি। কণ্টকা কীর্ণ পথ, বন জঙ্গলের পথ, পাথকা পাথরের পথ, চরণ ক্ষত বিক্ষত। কৃষ্ণ নিজে হাত দিয়ে চরণটা ভালো করে মুছিয়ে দিচ্ছে, আঁচল দিয়ে চরণ মুছিয়ে দিচ্ছে। কৃষ্ণ ধরে ধরে সুদামাকে রাজ প্রাসাদে নিয়ে আসছে। দাড়ি প্রহরীগণ ভাবছি আমাদের মহারাজ কত বড় মনের মানুষ। নিয়ে আসলেন, রাজ সিংহাসনে বসালেন। কৃষ্ণ সুদামার চরণ ধৌত করছে। রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্বুবতী, কালিন্দী করে সবাই চরণে জল ঢালছি। কৃষ্ণ নিজ হাত দিয়ে কিভাবে ব্রাহ্মণ সেবা করতে হয়, বৈষ্ণব সেবা করতে হয়, অতিথি সেবা করতে হয়, কৃষ্ণ নিজে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে জগৎ জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বলিয়ে কৃষ্ণ ভগবান কি, ভাগবত ভগবান কি। কৃষ্ণ সেবা করলেন সুদামাকে। অনেক কথোপকথন হলো। কৃষ্ণ বলছে, সখা স্নান করতে হবে তো। বলছে, সখা স্নান করব পরে, তুমি বিয়ে করেছো? বলছে, হ্যাঁ বিয়ে করেছি। কই এত সময় গেল, ওই বৌদিদের সঙ্গে একটু পরিচয় করাই না? বলছে, সে পরে হবে। বলছে, না এখনই পরিচয় চাই। কৃষ্ণ বলছে, ঠিক আছে, তাহলে তোমার বৌদিদের ডাকছি। আরে বৌদিদের মানে? সুদামা জানে রাজাদের ব্যাপার, 2, 4টা 10টা 20টা বিয়ে করতেই পারে। আমার সখা এখন দ্বারকার রাজা। শোনো, আমার সখা বাল্যকালের সখা, আবার ব্রাহ্মণ, এসো তোমরা আশীর্বাদ নাও। রুক্মিণী প্রণাম করলেন, বলছে, পুত্রবতী ভব। জাম্বুবতী, কালিন্দী, এই করতে করতে সুদামা গুনছে আঙ্গুল দিয়ে 20, 21, 22, 30, 40, 50, 100, 1000।
আর শুধু ভব 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 শুধু বলেই যাচ্ছে। আর সুদামা কৃষ্ণের দিকে তাকালো, কৃষ্ণ বলছে কি ব্যাপার, আশীর্বাদ দাও। বলছে 16,108 জন বন্ধু হয়েছে অনেক সময়, ঠিক আছে আর ভব ভব বলতে হবে না, একসঙ্গে সবাইকে আশীর্বাদ করে দাও, তোমার স্নানের ব্যবস্থা করছি। কৃষ্ণ বলছে শোনো রুক্মিণী, তুমি সবাইকে নিয়ে জল নিয়ে এসো, স্নান করাবো। বলছে ঠিক আছে, তোমার আদরের বন্ধুকে স্নান করাবো, আমরা সবাই সমুদ্রের থেকে জল নিয়ে আসি। এই বলে সবাই জল নিয়ে আসলেন। 16,108 জন মানে 16,108 কলসি সবাই জল এনেছি। সুদামা বলছে সখা এত জল কি হবে যে তোমাকে স্নান করানো হবে? তাহলে একবারে সর্দি কাশি জ্বর হয়ে মরে যাব। 16,108 কলসি জল যদি মাথায় ঢালা হয়, বলছে চিন্তা করো না। সব স্ত্রীগণ বলছে হে প্রাণনাথ, তোমার বন্ধু, আমরা এত কষ্ট করে জল এনেছি, 1 কলস 2 কলস জলে স্নান করবে আর আমাদের কি অবস্থা হবে? অর্থাৎ সবার জলে স্নান করাবো। সুদামা বলছে মরে যাব। কৃষ্ণ বলছে না না চিন্তা করো না, একটা কলসে প্রত্যেক কলসির থেকে 1 চামচ করে জল নাও, এক জায়গায় রাখো, সেই জলে স্নান করানো হোক। তার মানে সবার জলে স্নান করানো হয়ে গেল। এইভাবে আনন্দের সহিত কৃষ্ণকে সুদামাকে স্নান করালেন কৃষ্ণ। খাওয়া দাওয়া হলো। এক বিছানায় কৃষ্ণ বলছে আমার তো স্ত্রীগণ দেখলে তোমার সংসারে কেমন পরিচয় বললে না তো? বলছে ভালো আছে সবাই, কয়েকটা সন্তান হয়েছে। এত কথা হচ্ছে, কৃষ্ণ পাদ সুদামাকে নিজ হাত দিয়ে সুদামার চরণ ধৌত করলেন, স্নান করালেন, খাওয়ালেন, এত কিছু করলেন, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য। কৃষ্ণ বলছে সুদামা বহুদিন পর এসেছো, কিছু এনেছো? হঠাৎ সুদামা লুকাচ্ছে, কিছু আনোনি? কি এনেছো দাও না। বলছে না না কই কিচ্ছু আনিনি, লুকাচ্ছে। কৃষ্ণ জোর করে সুদামার অঞ্চল খুলে এক মুষ্টিক নাড়ু খেলেন, আরেক মুষ্টিক নাড়ু নেবে, সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণী হাত ধরে বলছে না প্রভু আর খেও না, আর খেও না। এক মুষ্টিক খেয়েছো, ত্রিভুবনের সব তুমি সুদামাকে দিয়েছো, আর এক মুষ্টিক যদি খাও তাহলে আমি যে অন্নপূর্ণা, আমি আর তোমার কাছে থাকতে পারবো না। এই অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী একমাত্র তোমার গৃহিণী, তোমার ঘরণী, তোমার চরণী দাসী, তোমার চরণেই থাকবে, আর তুমি কাউকে এই দাসীকে দিও না। লক্ষ্মী হলেন রুক্মিণী। এইভাবে লীলা পরিক্রমা কৃষ্ণ লীলা করছেন।